हाँ जी हाँ जी, मैं रेड लाइट देखूंगा। सत श्री अकाल। ऑन एयर दे नाल तुसी बने हुए हो। मैं हाँ सुख सोहल। किसानी संघर्ष अज एक लोक लहर बन के 7वें आसमान के उत्ते है। जिस तरीके दे नाल पंजाब हरियाणे समेत पूरे भारत के किसानां मजदूरां ते आम लोगों ने इस लोक लहर नूं केंद्र सरकार दे गले दी हड्डी बना दिता है। उस तो ये लग रहा है कि इस संघर्ष की जित ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि केंद्र दे नाल मीटिंगां हुंदियां ने, तारीख ते तारीख जरूर पै रही है। जिस तरीके दे नाल अज मीटिंग हुंदी है तो एक नवी तारीख 9 मिथ दी जाती है। 8 तरीक नूं भारत बंद है। पर जिस तरीके दे हौसले किसान जथेबंदियां दे इस संघर्ष दे विच शामिल लोकां दे, कलाकारां दे, अदाकारां दे जां फिर पंजाब दे मीडिया भाईचारे की गल की जाए, जिस तरीके दे नाले हौसले बुलंद ने, उन्हां बुलंद हौसलियां ने दिल्ली सर तां जरूर कर लीए, बस ऐलान होना बाकी है। ऑन एयर दे उत्ते अज असीं एक वड्डी डिबेट करवा रहे हैं क्योंकि यह संघर्ष लोक लहर है। इस संघर्ष दे विच किसान जथेबंदियां दे नाल हर खेतर दे विच वखरी पहचान रखण वाले, हर खेतर दे नाल जुड़े हुए लोकां ने मोढे दे नाल मोढा ला के पिछले 6 महीनों तो इस संघर्ष नूं इत्थे तक लैके आंदा है। अज दे साडे इस पैनल दे विच असीं गलबात करन दे लई साडे नाल जिहड़ा है मेरे खब्बे पासे फिल्मी अदाकार देव खरोड़ होनी मौजूद ने। उन्हां दे नाल फिल्मी अदाकार ते किसान संघर्ष दे दौरान शंभू मोर्चे की सफलता नूं इत्थों तक लैके आउण वाले दीप सिद्धू, नाल पंजाब दे सीनियर जर्नलिस्ट ते ऑन एयर दे सीनियर एग्जीक्यूटिव सिमरनजोत सिंह मक्कड़, सीनियर जर्नलिस्ट प्रभजीत सिंह जो कि कारवां दे नाल जुड़े हुए ने, मुहारत रखते ने पंजाब की राजनीति नूं इन्हां ने नेड़ियों तक्या है। ते किसान जथेबंदियां दे वल्लों गुरिंदर सिंह भंगू जिहड़े ने पंजाब दे बुलारे ने इस डिस्कशन दे विच साडे नाल शामिल ने क्योंकि यह संघर्ष जिहड़ा सी किसान जथेबंदियां ने पंजाब च शुरू कीता सी। 3 तारीख नूं 3 जून नूं जदों केंद्र सरकार ये ऐलान कर दी है इन्हां ऑर्डीनेंसां बारे ते 4 जून नूं पहला जिहड़ा मोर्चा लगदा है किसान जथेबंदियां वालों लगदा है। सो पहला सवाल जां पहली गलबात साडी गुरिंदर सिंह भंगू होना दे नाल होवेगी कि 6 महीनों के संघर्ष नूं ओह किस तरीके दे नाल देखदे ने। भंगू जी स्वागत है तुहाडा। थैंक यू, तुहाडे चैनल का भी बहुत स्वागत आ। मैं दसना चाहना जिहड़े साडे 6 महीने तो हुण 6 महीने तो प्रोटेस्ट चलदे आ, ਉਹ रुक रुक चलते सी। कुछ 2 घंटे का चक्का जाम 60 दिनों तो साडा जिहड़ा पंजाब दे विच संघर्ष चलिया। हर किसान भी उठ के आया, नौजवान यूथ आया, वो बिल्कुल शांतमई होया। उस तो बाद जदों ये सरकार नहीं जागी तां फिर दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟ ਆ। ਉਹ ਘੰਟਾ ਕੁ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਮੂੰਹ ਧਾਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇੱਕ 2020 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਦਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆ ਬਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਟਰਲੂ ਬਣ ਗਈ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਬਦਲਤਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਬਦਲਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੈਫਟਿਸਟ ਆ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਲਿਬਰਲ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਲਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ,
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਨਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਰਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਪੀਪਲ ਹੇਅਰ ਦੇ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕੈਡਮਿਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਚਿਓਰਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਏ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਰਵਾਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਦ ਵਾਇਰ, ਦ ਕੁਇੰਟ, ਨਿਊਜ਼ ਲਾਂਡਰੀ, ਸਕਰੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਥ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਲੇ ਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਏ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਸੀ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਕਿਆ।
ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਲੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਮਾਰਤੀ, ਜਵਾਨੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵੱਜ ਨਾ ਮੋਢੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮੋਢਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਆ ਤਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਗਰਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਮੱਕੜ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੱਕੜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਕ ਗਏ ਵੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲਓ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੀਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸਿੰਬਲਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੌਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਗਈ? ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਵੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਲੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਡੋਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫੇਰ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟਰਲੂ ਆ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੋੜ ਲਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੱਕੜ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੁਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਜੋ ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਥ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਉਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਖਰੋੜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਯੂਥ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਯੂਥ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਸੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਖ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਈ ਵੀ, ਲੱਖਾ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆ, ਖਰੋੜ ਵੀਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਮੈਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਪਟਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਆ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਬਚੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਹੋ ਅਗੇਂਸਟ, ਪਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਟੀਚੇ ਪਤਾ।
ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਚਲੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟੀਚਾ ਪਤਾ, ਟੀਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਲ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਆਪ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਰੋਟੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਮੀ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਫਲਸਫੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੈਟ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਵਾਕਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ, ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ ਅਸੀਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਰਸਾ ਜਾਗਦਾ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੋਂ ਔਰ ਦੇਵ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਨਾ ਯੂਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਏ। ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਭੀੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ। 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੋਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਆਪਣੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਟੋਨਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋਨਮੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ 2 ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ देयर आर सम ਲੈਸਨਸ ਟੂ ਲਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੰਨ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਰਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਨ ਅ ਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕੈਥਲ ਜੀਂਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਨਰਨੌਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਈ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੀ ਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਯੂਥ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬਰਨਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਈਵਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਿ ਜਦ 26-27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਉਭਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਪਸ ਖੋਲ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖ ਮੱਕੜ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੋਏ ਗਏ ਹੋਣੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਰੁਕੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਗਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਖੜੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਖੋਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਜਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। 80% ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਊ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਹਾ ਗਰਮਾ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਵੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੱਟ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਹੈਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੜਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੋਂ ਹੀ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਈਵਰਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਬਾਇਓ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਯੂਨਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੂਗੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਢਾਂਚਾ ਫੈਡਰਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਵਾਈਡ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਯੂਥ ਚ ਉਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯੂਥ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੂਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠੂਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗਲਤ ਅਸੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਪਲੀ ਖਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂ ਥੋੜੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਥੋੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੀ ਆ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਆਟੋਨਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਟੋਨਮਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਹੁਣਾ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਆਟੋਨਮਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਟ ਚਾਹਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਵ ਔਰ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਚੱਕਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਭੜਕਾਊ ਹੈ, ਭੜਕੀਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁਇਕਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨਾ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਭਰੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਇਹਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਦੱਸਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਕੜ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੜੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਕੜ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਵਾਨੀ, ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਆ, ਸੌਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਮੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਮੱਕੜ 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਊਗਾ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਐ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਐ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਹਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮੱਕੜ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਡੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਪ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਈ ਕਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਮੂਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਯੂਥ ਦੀ ਸੋਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੌਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਆ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵੀ ਹੋਆ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੋ ਜੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਓ ਤਾਂ ਰਾਉਂਡ ਲਗਾਓ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਖੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਐਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਮੱਕੜ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਨੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰੋ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ ਭਜਾਓ ਹਨਾ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੱਕੜੋ ਨਾ ਵੀਰ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐ ਕਰਕੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਬਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾਉਣਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਗ ਗਿਆ ਜੋ ਵਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਐਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਤੋਂ ਸੇਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਨਾ ਗੱਲ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਨਵਰ ਧਾਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਜਾਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਆ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ।
ਹਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਫੈਲੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੋ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਥਰੂ, ਆਪਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਥਰੂ, ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟਸ ਲੜਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੰਡਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਆ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿੱਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਸੀ ਬਾਈਆਂ ਦੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ EMPLOYEES ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੀਏ। ਕੁਇਕਲੀ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦੇਣਗੇ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੋ ਕੇ ਗਈ ਵਾਪਸ, EMPLOYEE ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਵੋਇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਦੋ ਕੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਜਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਲਾਰੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਆਫ ਸਚ ਐਡੀਟਰਸ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਨਿੰਗਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਮਤਲਬ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਈ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਈ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁੱਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਆ, ਬਈ ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੀਟ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਝੋਨਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ, PAU ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ JNU ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਓਪਿਡ ਪੇਜ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਟਾਈਮ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਾਟਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੀਡਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੀਡਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਰੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਜਰ ਡੇਲੀਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਲਾਣੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਚ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ 5 ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਬੋ ਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸੈਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਬਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਇਹੀ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਨਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਪੇਸ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ? ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਪਦਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕਰਟਨ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਈ ਟੇਕ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਲਵਾਂਗੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਜੀ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਦਾ,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਉਹ, ਪਰ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਕੋਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫੀਆਂ ਨਾ ਲਓ, ਸੈਲਫੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀਰੋ ਹੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਇਕੱਠੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿੱਖਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਿੱਖਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 6 ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 3 ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇਹ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਦੇਣ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਕੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਡੀ ਮਾਲ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਠੰਡ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਘਰੇ ਬਾਜਣ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਠੰਡ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੜਾਕੇ ਦੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਹਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ
ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧਣਾ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਏ ਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਆ, ਦੌਲਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਫੜਾ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 66 ਦੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਵਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੈਠ ਗੱਲ ਜਾਓ। ਸਮਝਿਓ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਿਲਵਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੜਿਆ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਓ। ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇੱਕ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਬਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣੇ। ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ? ਜੀ ਜਵਾਬ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ। ਚਲਾ ਲਓ। ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਈਵ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਲੋ ਮੱਕੜਾ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੰਨਾ ਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਲੱਖੇ ਬਾਈ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥਾਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਹੁਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਚੁੱਪਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਆ। ਦੱਸ, ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਮੰਨ ਲਈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਹਨਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਮੰਨੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਗੰਡਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੱਕੜ ਬਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੰਜੇ ਲਵਾ ਲੀਆਂ ਆਲੇ ਦਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੁਣੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਗੱਲ ਵੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਖਰੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ। 2 ਚੇਅਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੱਛੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਓ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਲੈ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਭਰਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ।